हालेलुया। बहुत ही परम ते सत्कारयोग वख-वख इलाकियां तो अज उस दे पवित्र दिन नूं मनदे होए अते बरकत वाले दिन विच अज उस महान प्रभु जी की परम हजूरी दे विच एकत्र होए सारे ही प्राणियां नूं ओपन डोर चर्च खोजेवाल विच सतगुरु प्रभु यीशु जी दे पाक पवित्र जिंदा नाम च आप सब जी नूं प्यार दे नाल भरी शहद नालों मिठी ते निहाल कर दी जय मसीह दी प्रवान करो जी। आप सब जानते हो कि कोविड-19 दे चलदियां देश भर विच हाहाकार है और स्थितियां बड़ियां बदल रही ने। लोग अपनी सहन शक्ति तो बाहर हो रहे हैं। सुसाइड हो रहा है बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर ते। धरती ते हिलजुल हो रही है, आफत आ रही ने और ये सब कुछ पवित्र बाणी दे विच दर्ज है। और बाणी दे विच लिखिया है कि आखिरी समय बहुत भैड़े होणगे पर तुहाडा मन ना घबरावे। बाणी ये गल कहंदी है तुहाडा मन ना घबरावे, तुहाडा मन ना घबरावे। थोड़ा जिहा अपना ध्यान मेरे वचन विच लियाओ। जे तुहाडे टैलीफोन चलते हैं कृपा करके उन्होंने जल्दी जल्दी बंद कर दियो क्योंकि 20 मिनट अज मैं तुहाडे लैणे ने। पिछले 2 हफ्ते मैं आप जी दे नाल कलाम सांझा नहीं कर सकिया जिहड़ा बहुत ही जरूरी हुंदा है। सो अज मैं 20 मिनट का समय आप जी दे कोलों लैणा दरखास्त करके कृपा करके जल्दी जल्दी अपने टैलीफोन बंद करके एक मन हो जाओ मेरे नाल अते क्योंकि ये बहुत ही जरूरी मैसेज हुंदे आ जिहड़े आम तौर पर थानू पब्लिक प्लेसिस दे उत्ते नहीं सुनने नूं मिलदे। ये डीप चीज़ां ने जिन्हां नूं आपां सुनना है क्योंकि असीं तां ही सही विश्वासी हैं। आओ प्रभु दे कलाम नूं सुनदे हां। आपां सिੱਖਦੇ सीगे आगमन दे लई असीं तैयार होना। कादे वास्ते? आगमन दे लई। जिहड़े भैण भरा अज पहली बारी मैनूं सुन रहे आ उन्हां नूं शायद थोड़ी जी दिक्कत होऊगी इहनूं समझण दे लई, पर हौली हौली उन्हां नूं ये समझ आ जानी आ असीं की गल करदे हां। गुप्त आगमन, गुप्त आगमन हैगा रैप्चर। रैप्चर आ उठाए जाना। बोलो रैप्चर की आ? उठाए जाना। किद्दां? इदां ही हवा दे विच उठाए जाना। हवा दे विच आपां कई वारी वेखिया ना कोई जादूगर जादू करदा है ते ओह की करदा है? हवा दे विच उड़दा आपां नूं दिसदा आ। इदां ही आपां सारियां ने जिन्हां ने खालस हो जाना, जिन्हां ने शुद्ध हो जाना, उन्हां ने हवा दे विच उठाए जाना है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अज बहुत सारे लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगता होना भी आह किहड़ा सत्संग आ जिहदे विच असीं हवा च उड़ाए जाना। ओके, हवा च किहड़े लोगों ने उठाए जाना आ? उन्हां लोगों ने उठाए जाना आ जिहड़े प्योर आ, शुद्ध आ, जिहड़े पवित्र आ, जिहड़े नरोल आ, उन्हां ने उठाए जाना। बाकी किसी ने नहीं उठाए जाना। भुलेखे विच रहो ना करके बाइबल सानू इदां दसदा आ। सो मैं पिछले हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ बहुत खोल के दसिया। ਅੱਜ मैं ਇਹਦੇ अगले हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ मैं इत्थे तुहाडीआं परेशानियां की गल नहीं कर रहा। अज मैं इत्थे तुहाडे कर्जियां की गल नहीं कर रहा। अज मैं इत्थे गल कर रहा जिहड़ी सारियां तो उपरले लैवल की गल है। वो है असीं परमेश्वर दे नाल उठाए जाना है उहदी शक्ति दे द्वारा और असीं एक जुगो जुग रहण वाली दुनिया विच चले जाना है। इत्थे असीं 80 साल 90 साल 100 साल 70 साल वास्ते आए हैं, पर इस तो बाद असी एक खालस राज दे विच प्रवेश करना। उहदे विच किहड़े बंदियां ने प्रवेश करना, उहदे विच किहड़े लोकां ने जाना, मैं गल उस चीज़ की करनी है। ये तुहानूं आम जिहड़ा आ कई बारी सुनन विच थोड़ा मुश्किल आउंदी है, दिक्कत आउंदी है। सो आपां पिछली बारी ये सुनिया सीगा जदों असी स्वर्ग नूं जाना आ, उठाए जाना आ, उत्थे जाके असी फल खाने आ। हैलो हैलो उत्थे जाके असी
फल खाने आ। तो फल किहड़े आ, किद्दां दे फल होने आ, आपां बाइबल दे विचों देखदे आ। तुसीं अपने प्रकाश दी पोथी 22 अध्याय उहदी एक पंक्ति तो पंजाबी दे विच हौली हौली पास्टर जी ने पढ़ना, बड़े ध्यान दे नाल तुसीं सुनदे रहना प्रभु दा कलाम सानूं हुण की कहंदा है। हाँ जी 22 उहदी 1। हाँ जी, उसने अमृत जल दी एक नदी, अमृत जल, यीशु मसीह ने की कहा थाडे अंदरों की बगूगा? हेलो, थाडे अंदरों की बलूगा? अमृत जल दियां नदियां किहदे अंदरों बगणगियां? साडे अंदरों। पता काते बगणियां? करके साडे स्वर्गी पिता दे सिंघासन तो भी अमृत जल दियां नदियां बहंदियां ने। हालेलुया। जे एक बच्चा ना साडे घर विच एक बच्चा छोटा है, वो जिद्दां जिद्दां तोतले मोतले बोलने शुरू करदे आपां सारे ही पहलां, है ना, सारे जाने इदां बोलदे, तोतले घचोले मचोले, बहुत सोहणे लगदे हुंदे न्याणे जदों इदां गल करदे। हौली हौली वो ऐन वधिया पंजाबी बोलण लग पैंदे आ, करके वो साडे विच रहिंदा आ, फिर साडी भाषा बोलण लग पैंदा। तुसीं अपना न्याणा जम के, ठीक है, जदों तुहाडे घर पैदा हो जावे उस तो बाद ओनू चीनियां दे छड्डिओ ते ओह भाषा सीख लैंदा। फिर जे गोरियां दे छड्डिओ उन्हें गोरियां वाली सीख लैनी। जे गोरियां दा न्याणा अपने पंजाबियां च आ जावे फिर उन्हें पंजाबी सीख लैनी। काहते? करके जो सुनी जांदा आ उहदे अंदर फीड होई जांदा, फिर वो निकलना शुरू हो जांदा। ऐदां ही बाइबल की कहंदा, मेरे लोकां दे अंदरों किहड़ियां नदियां बगणगियां? बोलो, अमृत जल दियां। ते जिन्हां दे अंदरों अमृत जल दियां नदियां बहंदियां उन्हां ने ही इस अमृत जल दी नदी नूं देखना, बाकियां ने नहीं। माफ करना, अमृत जल दियां नदियां साडे अंदरों बहणियां बगदियां। पहले सानूं ये चेक करना पैना भी बगदियां जां जाके फिर उही दुनिया वालियां बगदियां। साडे अंदरों अमृत जल दियां नदियां बगणियां चाहिए। पवित्र बाइबल कहंदा, उहदे रेफरेंस विच मैं जा नहीं सकना क्योंकि लंबा हो जाना मैसेज, इसलिए मैं अपने थोड़े समय नूं टारगेट करके आया, उही गल करनी है। दोबारा रिपीट करिए, देखो ध्यान दे नाल प्रभु दा वचन की कहंदा। प्रकाश दी पोथी 22 अध्याय 1 नंबर च गल हो रही है। हाँ जी, उसने अमृत जल दी एक नदी, उसने अमृत जल दी एक नदी। किहड़े जल दी? अमृत। जदों जीसस क्राइस्ट नूं एक औरत मिली सी जिहड़ी सामरी सी, वो यीशु मसीह नूं की कहंदी सी? गुरु जी मैनू की दिओ? अमृत जल। गुरु जी मैनू की दिओ? अमृत जल। और यीशु मसीह अज सानू अमृत जल देण वास्ते आए आ, ते उस अमृत जल दियां नदियां साडे सारियां दे अंदरों बहणियां चाहिदियां यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। जेड़े अंदर बंदा तरसदा कि मैनू अमृत जल पिला दो जी, अमृत जल पिला दो ताकि मैं की हो जावां? शुद्ध हो जावां। जेड़ा शुद्ध हो जांदा ते उहदे विचों अमृत जल निकलण लग पैंदा। ध्यान करना, जेड़ा शुद्ध हो जांदा उहदे विचों अमृत जल निकलना शुरू हो जांदा। ते जेड़े जेड़े शुद्ध होए आ उहनां दे विचों अमृत जल निकलण लग पिया। हुण अमृत जल की है? अमृत जल तुहाडे शब्द आ। पहली गल, इहदियां 2-3 परिभाषा ने, पर मैं शब्द वाली परिभाषा नाल गल करांगा। अमृत जल की है? तुसी किसी नूं मिले उहदे नाल तुसी इदां दे अखर बोले, उहने जदों तुहाडे अखर सुने वो कहंदा अज तां मेरे दिल दियां सारियां पट्टियां, अज मेरे जख्म यार तू अपने शब्दां दे नाल साफ कर दिते, अज तां मैनूं बहुत मिठी नींद आऊगी। काते? अमृत जल दियां नदियां ने ओनू की करता? सिंज दिता, उहदे जख्मां नूं ठीक कर दिता। अज भी बहुत सारे भैन भरा आ जेड़े अमृत जल बोलण दी बजाए, अमृत जल उन्हां चों आउण दी बजाए उन्हां चों इदां आउंदा जिद्दां एक बड़ा तकड़ा घसुन उन्हां ने किसी दे नक ते मार दिता होवे। कई बारी साडे शब्द जेड़े आ वो इदां दा वार करदे आ, अगला दुखी हो जांदा। पर बाइबल की कहंदा, ध्यान नाल सुनो, हुण स्वर्ग दे विच की हो रहा। ये तो मैं 2 चीज़ां जोड़ियां तुहाडे नाल। सुनो, प्रकाश दी पोथी 22, रिपीट अगेन। उसने अमृत जल दी, उसने अमृत जल, अमृत जल दी नदी। हाँ जी, अगली गल, एक नदी, हाँ, बलौर वांगू उज्जल, मतलब एक चमकदी हुई, जिद्दां एक धुप दे विच खंडा चमकदा हुंदा ना, जेड़ा प्रकाश जेड़ा उत्पत्ति दे विच असीं दूसरे अध्याय दे जां तीसरे अध्याय दे विच देखदे हां, जेड़ा खंडा चमकदा सीगा ओहदी चमक किन्नी लो सी, उहनां नूं इदां करके देखना पैंदा सी। सो उज्जल जेड़ा आ भी बहुत ज्यादा उजाला करन वाला जेड़ी सीगी नदी बलौर वांगू उज्जल सी, इन्ना ज्यादा ओहदे विचों प्रकाश भी नजर आ रहा। हाँ जी, अगली गल, परमेश्वर अते लेले दे सिंघासन, परमेश्वर अते लेले दे सिंघासन। लेला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। लेला कौन है?
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ? ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਗੁਨਾਹ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਮਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕੀਲੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ? ਬੋਲੋ, ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ? ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਈ? ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦੂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਧਰ। ਹੈਲੋ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਚੇਤਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਤੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਆ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕੱਲੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਰਖਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਲ? 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਬ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਦੁਹਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਆ। 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਲੇ ਖਾਓ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਤਰੇ ਖਾਓ, ਚੀਕੂ ਖਾਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਫਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਆਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਵਾ ਹੋਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਚਕ੍ਰਾਫਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਆ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਆ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਫਸ ਜਾ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਿਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਲੇਲਾ ਮਤਲਬ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਯਹੂਨਾ 14 ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਹਾਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੁੱਡ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖੰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੀਸਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਸਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੀ
ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਤੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਚ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਖਾਲਸ ਨਗਰੀ, ਉਹ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਥੋਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਪੱਪੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਭੋਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਬੋਲੋ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਣਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਫਲ ਖਾਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਏਦਾਂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ? ਪਾਸਟਰ ਢੋਲ ਦੱਸਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਜਾਏ, ਸਿੰਜਦਾ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਈ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਘਾਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ? ਕਿਹਦੇ ਘਰ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਵਰ ਨੈਵਰ ਨੈਵਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ? ਕੌਣ?
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਤ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਮਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਚਿਆਂ ਲਈ, ਤਾਇਆਂ ਲਈ, ਭੂਆ ਲਈ, ਫੁੱਫੜ ਲਈ, ਮਾਮੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭੂਆ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ। ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਾਹਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਚਾਚੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ, ਤਾਏ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਕ ਲਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪਾੜਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿ ਅੱਧੇ? ਹੈਲੋ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿ ਅੱਧੇ? ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੜਿੱਕੀ ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਵਗਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਹੈਲੋ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਹੈਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, और ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖੋ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਕੁਇਕ ਕਰੰਟ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਿਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣ, ਆਮਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਫਿਰ, ਦੇਖ ਲਓ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਇਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਵਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। Praise the Lord! ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਤਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਲੋਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦ ਲਾਰਡ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ, ਮੋਹਰੇ। ਮੱਥਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਹਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦਾ ਡੁਮ 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 ਡੁਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਏ 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 ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ?
मोरे रखो, अपने मत्थियां ते रब दा नाम रखो। हमेशा किते भी जाने प्रार्थना करो, किते भी आने प्रार्थना करो, खान लगे प्रार्थना करो, सफर च चले प्रार्थना करो, नवी चीज लैन चले प्रार्थना करो, नवी चीज खरीद के आ गए प्रार्थना करो। कोई शैतान की शक्ति थोड़ियां चीजों को हाथ नहीं ला सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा रब महान रब है। हाँ जी, किनिया ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। हाँ जी, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਭਾਜੋ ਹੱਥ ਰਖਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, मैं थानू दसना चाहना, इत्थे आदमी नहीं, इत्थे यीशु मसीह थाडे उत्ते हाथ रखदे आ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने दसो पादरी दे हाथ दे विच ताकत है जां रब दे हाथ विच ताकत है? हालेलुया। फिर ताडे उत्ते हाथ किहदा होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे रब दा हाथ है थाडे उत्ते, मेरी दुआ है और उसका हाथ थाडे नाल रहिंदा है। वो कहना ना डर ते ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनों संभालिया है। हालेलुया। ना डर, तेरा कोई विरोधी तेरा बिगाड़ नहीं कर सकेगा, कोई बीमारी तेरे डेरे दे कोल नहीं उपड़ सकती, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हाँ। हालेलुया, हालेलुया। आनंद आ रहा? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, क्विकली। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲौ, हाँ, ਸਗੋਂ सूरज ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ। ਅੱਜ भी बहुत सारे लोग दीवे जगाने फिरदे आ। माफ करियो, मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नहीं, मेरे लिए 2 जगाओ 10 जगाओ, 2 ਦੀ जगह, पर दीवियां ਦੀ ਲੋ परमेश्वर ਨੂੰ कोई मायना नहीं रखती। दीवियां ਦੀ ਲੋ परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, करके ਜਿਹਨੂੰ आप दीवे ਦੀ ਲੋ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰੱਬ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ दीवे ਦੀ ਲੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ दीवे ਦੀ ਲੋ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ सूरज बनाया फिर ਉਹ कौन है? हालेलुया। सूरज बनाने वाला कौन है? जे थानू दीवे दी लो वाला रब लभया ते सूरज वाला लभो, दीवे वाला ना लभो, क्योंकि सूरज नू बनाने वाला अटल ते जुग जुग अकाल पुरख परमेश्वर है। हालेलुया। जदी होंद करे समाप्त नहीं होंदी, पर इत्थे थोड़ा जिहा अर्थ हो रहा है, ध्यान दे नाल सुनियो, रिपीट अगेन यही लाइन। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲौ, हाँ, अगाहां नू कहंदा आ दीवे दी लो दी जरूरत नहीं होगी, ਸਗੋਂ सूरज ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सूरज दे चानण दी भी कोई लोड़ नहीं होगी, क्योंकि जदों असीं अपने मत्थे ते परमेश्वर दा नाम रखांगे तां इन्ना साडे जीवन च चानण होएगा, सानू दूसरे चानण दी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जो प्रभु परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ। कौन चानन दूगा? कौन चानन दूगा? प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर थानू चानन दूगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किन्ने प्रभु परमेश्वर दा चानन चाहते आ? आइए अपनी जगह ते खड़े हो जाइए, अपना बाइबल बंद करिए, धन्यवाद करिए ते कहिए प्रभु मैनू तेरे चानन दी जरूरत है। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।